ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 1. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನ್ಯಾಕ್ A++ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕೌಶಲ್ಯತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಜುಲೈ 2026ರ ಅವಧಿಗೆ ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಬುಧವಾರ ಇಗ್ನೋ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತಾಡಿದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ ಷಣ್ಮುಗಂ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ನ್ಯಾಕ್ A++ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈಗ ಜುಲೈ 2026ರ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು https://ignoadmission.samarth.edu.in ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಗ್ನೋ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಷಣ್ಮುಗಂ, ರೀಜನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್. ವಿತ್ ಮೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ, ರೀಜನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, and this is my colleague looking after the admissions. Next, Dr. Kasturi Pesala, she is also regional director or deputy director, and she is looking after the examination. And also our staffs are there: assistant registrar Mr. Raja, assistant registrar Mr. Iramparadi, and the supporting staff, software assistant director Mr. Rajshekhar, and Rupesh and Govindraj. Other staffs are there. So every year we used to conduct a press meet to give the information about the IGNO admissions. As you know that Indira Gandhi National Open University was established in 1985. We have the university headquarters at IGNO Maidangari, New Delhi, and having the regional center across the state. In all the state, 1 or 2 regional centers are established as per the requirement. In Karnataka, we have 2 regional centers, one at regional center Bangalore covering 17 districts, and another at regional center Bijapur. So the IGNOs aim to provide education to reach advantage. That means take the education to those states who are not avail the education facilities. So accordingly, today we have more than 58 regional centers in all the state covering, plus more than 3,000 study centers under the regional center, and offering the program starting with 6-month certificate program, 1-year diploma program, PG diploma program, PG certificate program, bachelor degree program, and master degree program, including research program PhD. So as of now, we have more than 3 million students are there in IGNO enrolled, and under RC Regional Center Bangalore, every year we have 18 to 19,000 students are getting admitted every year. We have 2 cycle of admission, one at January cycle, one at July cycle, fresh admission. And also we are conducting exam throughout the country at the same time. Our exam is presently going on. Under Regional Center Bangalore, we have 12 exam center. Now the exams are going on, including one at Jail Center. Jail also the students are get admitted and writing exam. So under Bangalore, the report, I give the simple brief report, followed by my colleague will give about the process of admission and the process of examination. I give a brief report about this, what is our the last year convocation pass out. So in last year, say as you know, under Bangalore we have 28 study center operation, including outside district, including Mangalore, Shimoga, Davangere, Tumkur, Mysore. Like that, out district also we are having study center. In Bangalore also we have nearly 15 study center, regular study center, plus program study center. 39th convocation data, the pass out is 3,287. That means last year convocation we have total pass out is 3,287, under which urban students 2,384 students are passed out. Rural background students are 884 students are passed out. Tribal 16 students,
under which male category 1,465 students passed out, female 1,822 students are passed out. SC category the pass out last year only 192 and ST 93, OBC 589 and PH 14, J 3 students. So this will give the demographic split of the student for which the students are get benefited under Regional Center Bangalore under the umbrella of University, IGNOU University. Again the admission, if you look at the admission in the 2025, the total admission is 16,314, that admission. If we split the admission, the master degree is 9,667 student, UG 5,687 student, PG diploma 781 student, diploma 313 student, PG certificate 12 and certificate. These are the again the student category in which our students are getting benefited. If you split the admission into the demographic of the population, the male category 7,836 students are admitted and female 8,448 and SC 1,202 students. Imagine last year alone SC category all the program 1,202 students are admitted under RC Bangalore. OBC 5,545, PH 83 PH candidates and jail from jail 28 students are got admitted. Urban, if you take the urban 11,368 students and rural 4,874 students, tribal 78. So the aim of the IGNOU University is not at the profit goal. We have to take the education to the doorstep of the population. Number two, our student population comprises the college dropouts, working professional, including all the discipline. It may be banking professional, it may be the college principal, college teachers, or in the legal professionals or journalism. We have program for all the category, more than 300 plus programs we are offering. So all the programs which are offered by IGNOU are UGC recognized, and there is no doubt about the validation of the program because it is only one central university in India. The rest of the university are the state government university. So what we the open and distance learning up to 2013, IGNOU was the apex body for all the state open university, whether it is Annamalai University, Kamaraj University or KSO, whatever the university, IGNOU was the apex body up to 2015. In 2015, there is a separate department created, that is DEC, Department of Distance Education Bureau. So it was established by IGNOU in 1992 and it was given to UGC. Now the DEP is working under the UGC. IGNOU is looking after only the giving the program and support services. So this is the information about the IGNOU. But my request to all the press, whatever you are doing, or general people also, make utilize the service or the offerings by the IGNOU because our admission fee is very nominal. And we are giving study material. It is class 1 study material what we are offering, and flexible admission and flexible examination. So all flexibilities are there. So the working population or college dropout, they can utilize this. Even working women also or housewives also utilize this opportunity and get benefited out of this. So with this information, I once again request you, please publish in your newspaper and take to the public. Let the people will get benefited out of the university what we are offering from the Regional Center of the Bangalore. Thank you very much. Now I request my ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀರಾ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಅದರ ಲೋಗೋನೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಜನ್ ಕಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲವೋ ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಥರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರೋರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಗೃಹಿಣಿಯರಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ನು. ಸೊ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ತಲುಪಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಅವರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ, ಅಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರೋ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್, ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದವರು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆ ಥರ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ +2 PUC ಆದವರಿಗೆ 3 ವರ್ಷದ್ದು 4 ವರ್ಷದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ 1 ಇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಅನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. 1 ಇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಈಗ ಕಾಮರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದು, ಮೆಡಿಸಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದು, ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಥರ 4 ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು. ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಾವು ಫಿಲಾಸಫಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ MBA, MCA, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ MBA ಬಂದು ವಿದೌಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, AICT ಅಪ್ರೂವಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಿದೌಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ MBAಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೀ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ. ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕು, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ MBAಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ 16,000 ಪರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ, 16,000 ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. 65,000ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು MBA ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ PG ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ UGCಯಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 2 ಡಿಗ್ರಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ MCOM ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು MBA ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಥರ ಅನುಕೂಲಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ BA, BCom, BSc ಈ ಥರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ, BSW ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಟೂರಿಸಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಬಂದು. ಈ ಥರ ನಾವು ಎಲ್ಲ BCA ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾನು ಅಷ್ಟೇ, ಲಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ PG ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಈ ಥರ ತುಂಬ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಡಿಪ್ಲೊಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅವೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಳಿಸೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿ ಸೈಕಲ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈ 2 ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಥರ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವಾಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ. ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಥರನೂ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕನಾದರೂ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವಿದಿನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೇ ತುಂಬ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ನೃಪತುಂಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. NDRI ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೈರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಹೀಗೇ ಮತ್ತು BES ಕಾಲೇಜ್, ಜಯನಗರ ಫೇಮಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದಿದೆ. NMKRV ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸ್ ಆದರೆ ಆ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸು ನಮ್ಮ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೀಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅನುಕೂಲವಾಗಂಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಈಗ ಶುರುವಾಯಿತು ಈ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ BITಲಿ ನಮ್ಮದು MCA, BCA ಆಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ನೇ ನಾವು ಎಂಪೆನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರಿಂದ ಎಂಪೆನಲ್ ಆಗೋದವರೆಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು UGC ನಾಮ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೇನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಾಠ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಥಿಯರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಬಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾವು ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು, ಥಿಯರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇದೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ 90% in the practical class, they cannot appear for the practical exam. So it is equivalent to when you come for conventional mode hange practicals idre it is mandatory for them to attend the classes. So now we have exams are going on, theory namdu iga nadita ide exams in all over the country, and now here also we have 5 centers in the Bangalore and outside even one centers in the best part of the university namdu is flexible mode. The student can appear from any part of the country in the Bangalore, and even Bangalore regional center students can appear in any part. It is like flexible mode, from one region to other they can choose, but basic our regional center illé irutte. Same component when it comes to the practicals, they can appear the practicals exam ಅವರು ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾದರೆ ವೆರಿ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ದೇ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಸೆಂಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸು ಸಪೋಸ್ ಯಾರು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮು, ದೇ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಆ ಟೈಮು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಆ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೆನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಪೋಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್, ನಾವು ಈ ಥರ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. It is a question paper, answers you have to write in A4 sheet paper and submit at the respective study center. ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ಪ್ರತಿ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. and it is mandatory. Mandatory, it is mandatory. ಅಂದರೆ ಒಂದಿರುತ್ತೋ ಎರಡು ಇರ್ತೋ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್? ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ semester. ಒಂದು ಥಿಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬರಲಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ODL ಸಿಸ್ಟಮ್, OL ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎರಡಿದ್ದಾರೆ. ODL ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಬರೀಬೇಕು, ರೀಜನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ LMS ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಬರಲೇಬೇಕು, ಅವರು ಬರೀಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ತಾವು ಒನ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 terms of admission, ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಐ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 terms of examination. One is June and December. So ಈಗ ನಾವು our exams for June is going on till 21st of July. After that we will have practicals, and then we will also have project Viva Hosai. So ಅಲ್ಲಿ projects component ಇದೆ. This is the regional center where we conduct the Viva Hosai. So students will come from all over the region where our 3 study centers are spread across. They will come here, we will fix the externals and internals. They are from different universities, different colleges, but approved by the IGNOU University. Our really bartare, the panel comes here and the student also comes here, and we conduct Viva Hosai. Almost 22 to 24 programs Viva Hosai we conduct in this campus every session. Like the sir. Moreover, Dalit dominated areas ಮತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಅವರು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಸೆನ್ಸಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ district development officers, all are from IGNOU only. Example, our DGP K.R. Srinivasan is our student, MBA student. Alok Kumar sir, ಅವರು ನಮ್ಮ MBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟು. ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಸರು. My name is R. Raja. I am an assistant registrar for the Bangalore region. So very well. There is the below poverty level and above poverty level. So
ಪಿಲೋಪೋರ್ಟೆ ಮತ್ತು SC/ST ಕೂಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು KES ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅವರು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಡಮ್ ಶಹನಾ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಮಗೂ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಾರು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಂದು ರೀಜನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇವರು ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ರೀಜನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇತ್ತು ಇಗ್ನೋದಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದಿ SC/ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಫ್ರೀ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಈಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಕೀಮ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಮೊದಲು, ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ದಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರಿಫಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ OBC ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫಿಸಿಕಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ದಿವ್ಯಾಂಗರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಇಗ್ನೂದಲ್ಲಿ. ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೀ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಸರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೋದು. But there are real deprived students, women students are there, sir. Our motivation is to go whenever we go, even the regional directors or the senior RDs or whoever else, they go with the pamphlet. Pamphlet ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ KSU ಇತ್ತು, TNOU ಇದೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್. ಬಟ್ ಇಗ್ನೂದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್ಸು. ಈಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್. ಈ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸು ಇಗ್ನೂದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ವಿಲೇಜ್ ಏರಿಯಾ. ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು. ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿತಿನ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಒಬ್ಬರು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರು 10,000 ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಸೊ ಇಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಮೆನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿ ವೆರಿ